السلام علیکم۔ میں انڈیا کے ہندوؤں بھائی سے یہ اپیل کرنا چاہتے کہ بھائی آپ جو دنگا فساد ہے، آپ مائنورٹی آبادی والے ہو، اس کو روک دو۔ یہ نہ دیش کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی قانون کے لیے اچھا ہے۔ آپ جب کوئی فساد کرتے ہو، کوئی میڈیا کور ہوتا ہے اس کو، اور جب کوئی یوٹیوب پہ آتی ہے، چاہے دوسری چینلوں پہ چلتی ہے، اس کو پوری دنیا دیکھتی ہے، تو اپنے دیش کے قانون کا مذاق اڑتا ہے، قانون کا دھجیہ اڑتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کیے، ٹھیک ہے، کسی غریب کو مار کے دو تبراک، کسی کو جان مار کے آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کیے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے دیش کا جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کی مذاق اڑتی ہے کہ کتنا کمزور لا اینڈ آرڈر انڈیا کی ہے، اور اپنے دیش کو آپ اتنا کمزور کر دیتے ہو کہ دوسرا ملک آسانی سے آپ کے کسی بھی آدمی کو حراست میں ڈال کے 10 سال چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انڈیا کی لا اینڈ آرڈر مضبوط نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنے دیش میں لوگ، جب پولیس گھوس کھا رہی ہے، پولیس کی لوگ بات نہیں مان رہی، پولیس گالی گلوچ کر رہی، پولیس لاء کے تحت نہیں چل رہی، کورٹ کے دورہ نہیں کام کر رہی ہے، پکڑ نہیں رہی، ٹھیک ٹھاک کام نہیں کر رہی، ٹائٹ فٹ نہیں رہے۔ اب اس میں کچھ اچھے پولیس والے ہیں، وہ بھی بدنام ہیں۔ غلط کے چکر میں لوگ کا اچھا پر بھی بھروسہ اٹھتا ہے، اور آپ کی وجہ سے پورے دیش کو اتنا نقصان ہے، اتنا نقصان ہے، آپ نہیں سوچ سکتے ہو۔ آپ کے نیوز چینل والے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، بنگلہ دیش کے ہندوؤں کا آپ بتاتے ہو کہ وہاں پہ ظلم ہوا، برما پہ ظلم ہوا ہندوؤں پہ۔ آپ کا چھل کا درد ہم کو پسند آیا، اچھا لگا۔ ہندو آپ ہونے کے ناطے آپ ہندوؤں کے ساتھ چھل کا درد ہم کو سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں جو لوگ اتنا لوگ کما رہے تھے، وہ لوگ بے روزگار ہو گئے، ان لوگ کو کیا بولتے ہیں، سکر لگا کے بھیجا گیا۔ اس کے لیے آپ کا تھوڑا بھی نہیں درد چھلکا، نہ کوئی میڈیا ٹھیک سے ہے اس کو چلائے، کور کی۔ اس کو کہتے ہیں گودی میں دیا۔ صحیح بات ہے، گودی میں تھوڑا بہت میڈیا 2-4-10 منٹ دکھا کے رک گئے، ہے نا جی۔ اور شہاب الدین جیل سے چھوٹے تھے تو ڈاکٹر محمد شہاب الدین جب چھوٹے تھے تو ایسے دکھا رہی تھی میڈیا جیسے لگ رہا ہے کہ بہت بڑا انہوں نے جرم کر کے آئے اور مجرم ہے، جبکہ ان پہ جرم ثابت نہیں تھا اور نہ کر پائے CBI والے۔ اور چندہ بابو کے بعد سے یہ ثابت ہوا کہ شہاب الدین کوئی مجرم نہیں تھا، بلکہ اس کو پھنسایا گیا ہے۔ چندہ بابو نے کہا کہ شہاب الدین کا آرڈر ہے، مار دو۔ ایسے میں تو کوئی کسی کو مار دے گا، کہے گا کہ امت شاہ کا آرڈر ہے، تو امت شاہ کو کہیں نہیں جیل میں بند کر دو گے؟ امت شاہ پر جرم ثابت ہوگا تب نا جی۔ ہاں، امت شاہ کو میڈیا جو دکھا رہا ہے یا پارٹی والا جو بول رہا ہے، ہم وہی جان رہے ہیں کہ بھائی امت شاہ ایسا ہے ویسا۔ امت شاہ کو تو ہم لوگ پارلیمنٹ میں سن رہے، دیکھ رہے کیسے کیا بول رہے ہیں، نہیں بول رہے، اس پہ نظر ہے۔ چاہے مودی جی میڈیا کور میں اسپیچ کیا دے رہے، ہم لوگ دیکھ رہے، یا پرچار کے دوران کیا بول رہے، کیا سن رہے۔ تو بھائی اتنا جو آپ پھڑپھڑا رہے ہو، یا جو RSS بجرنگ دل والے، اتنا ہی آپ کو گرمی ہے تو آپ چائنا بارڈر پہ چلے جائیے، پاکستان بارڈر پہ چلے جائیے، جہاں تر اندازی ہے، ہتھیار مانگ لیجیے حکومت سے، وہاں پہ آپ لڑیے، روکیے، تب ہم جانیں۔ ہندوستان میں مسلمان جب تک ہے، ہندوستان بچا ہوا ہے، اتنا جان لیجیے۔ مسلمان جو ہے جب آ جائے اپنے ایمان پہ تو کسی کو نہیں پہچانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن مسلمان جب ایمان پہ آ جائے تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ وہ آپ کے ہتھیار چھین کے آپ ہی کو مار دیں گے، آپ ہی سے لڑیں گے، کتنا کو آپ مارو گے۔ اور رہ گیا کہ آپ ظلم اتنا ہی کرو جتنا کہ برداشت کر سکو، کیونکہ پوری دنیا میں اب مسلمان عروج پہ، اب ہماری حکومت پوری دنیا پہ آنے والی ہے انشاءاللہ۔ ہر 100-200 سال کے بعد دنیا میں الٹ پھیر ہوتا ہے، بدلاؤ آتا ہے۔ آپ کے 100 سال پورے ہونے جا رہے ہندوستان میں۔ آپ نے 100 سال کے دوران آپ بتائیے کہ کوئی مسلمان 100 سال منیمم 70-80 سال ہو گیا ہے، آپ نے کوئی مسلمان کو پرائم منسٹر بنایا ہے؟ کوئی مسلمان کو چیف منسٹر آپ نے بنایا ہے کوئی اسٹیٹ میں؟ نہیں بنایا۔
ایک بس وہ کشمیر جو ہے وہ ابھی تک ووادت ہے، اور ایک کشمیر کے لوگوں کے دل میں آپ 70 سال میں جگہ نہیں بنا پائے۔ کانگریس بہت دماغ سے اس کو آپس میں لے کے رکھا تھا کہ ہم ولے کر لیں گے، لیکن آپ سوچتے کہ طاقت کے زور پہ ہر چیز منوا لیں تو یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کشمیر کے لوگ آتے ہیں آپ کو یہاں کلکتہ دلی بمبئی آتے ہیں تو اس کو پریشان کیجیے گا کشمیری اور یہ بولیے گا تو اور کیا نام ہے اس کو ماریے گا یا اپنے دیش کا نہیں سمجھیے گا، تو پھر آپ کس دیش کو اکھنڈ کرنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو بہار میں یہ سب آواز کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ بنگال میں کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ مسلم بہل علاقہ ہے نا، پھر بھی یہاں اچھی خاصی مسلمانوں کی آباد ہے، مہاراشٹر میں نہیں اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی یہ لوگ یہاں جو ہے لوگ مل جل کے رہتے ہیں، ہندو مسلمان، ٹھیک ہے۔ ہندو مائنورٹی جو ہے یہاں پہ اور مسلمان مائنورٹی جو تعلیم یافتہ لوگ بیٹھ کر فیصلہ لیتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی کا غلطی ہے تو ایک ہی آدمی کو سزا ہونا چاہیے، سارے کو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے شادی بیاہ میں آتے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا مدد کرتے ہیں، پیسہ سے مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نوکری جاب میں رکھتے ہیں، بھیجتے ہیں، دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ایسے دیش ترقی ہوتا ہے۔ آج ہمارا بہار جو ہے ابھرتا ہوا ڈائمنڈ ہے، اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے بہار کو چاہے 50 سال کانگریس کا ہوا، 20 سال 21 سال یہ بھاجپا کا ہونے جا رہا ہے، ان لوگ نے سوتیلا پن رویہ کیا، بہار کو فنڈے نہیں دیا اتنا جسے دینا چاہیے۔ منموہن سنگھ کے ٹائم میں تھوڑا فنڈ ملا تو نتیش کمار کام کیے، اور ابھی مودی جی چونکہ ان کے ای سے بنا ہے تو وہ اب تھوڑا فنڈ دیے ہیں، اب کام کرے نہ کرے کیونکہ اب تو ان کا ایج زیادہ ہو گیا نتیش کمار کا، تو فیصلہ لینے میں ڈرتے گھبراتے ہیں کیونکہ ایج کا اثر پڑ ہی جاتا ہے۔ اب پہلے کا دور نہیں رہا کہ لوگ 100 سال جئیں گے یا جیتے ہیں، اب 70 80 لیٹسٹ 90 جاتے جاتے کیسا بھی آدمی بول جائے گا، یعنی دنیا کو چھوڑ جانا ہے، ماں سلام کر دینا ہے دنیا کو، ٹھیک ہے۔ کیا بنا کے گئے ہیں، کیا کر کے گئے وہی دنیا یاد کرے گی، اچھا کر کے گئے تو دنیا نام لے گی، غلط کر کے جائیے گا تو دنیا آپ کو گالی دے گی۔ اور آپ کو جو ہم بتا رہے ہیں اگر ہندو بھائی بھی کوئی اس کو دیکھے تو برا نہیں، سب ہندو بھائی غلط نہیں ہیں، ہندو بھائی تو ایسے ایسے ہے جو مسلمان کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایسے مسلمان بھائی بھی ہے جو ہندو کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دھرم کا مسئلہ نہیں آ جاتا، انسانیت کا مسئلہ آ جاتا ہے جی۔ اور آپ جو سوچتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے دھرم والی بات، جو جس دیش کا ہوتا ہے وہ چاہے کسی دھرم کا، وہ اپنے دیش کا ہی سپورٹ کرتا ہے، اتنا جان لیجیے۔ یہ بھول میں نہیں رہی ہے کہ وہ دیش کا وہ آدمی ہے تو وہ ہاں دھارمک آدھار پہ کسی کا درد چھلکتا ہے، پروٹیسٹ کرنے کا اظہار ہے، اور آپ ہندو ہیں، ہندو کے لیے پروٹیسٹ کیجیے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، چلیے آپ کا درد چھلکا۔ لیکن جب مسلمان بھی کہیں مسلمان ملک میں اگر ظلم ہوتا ہے پروٹیسٹ کرتا ہے تو اس پہ آپ کو نہیں درد ہونا چاہیے۔ اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو درد نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل یہودی آپ کا نہیں ہے کوئی، یہودی تھوڑا بہت ہوں گے تو ہم ہی لوگ کے فرقہ کے الگ شریعت کے مسلمان ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ کرسچن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، لیکن چونکہ جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ہم کو انہی کو فالو کرنا ہے، نہ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا، نہ اس کو فالو کرنا ہے، ہمارے آخری نبی کو ہی فالو کرنا ہے۔ ہم لوگ آخری اسلام کو لے کے چل رہے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا تو یہ بہت بڑی سوچ میں آپ کی غلط فہمی میں ہے، غلط سوچ میں ہے، یا کوئی آپ کو یہ اسلام کتنا 1000 سال پہلے آیا یہ کسی کو علم میں نہیں ہے۔ اور پہلے نبی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ کے ہندوستان میں ہی آئے، سری لنکا میں، اور ان کی جو ہے ملاقات یہاں قریب 300 سے 500 سال کے بعد جو ہے یہاں سعودیہ میں ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ حضرت حوا سے ایک اللہ نے ان کو معاف جب کیا، ان کی کسی غلطی کو معاف کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے وہاں پہ ایک دنیا کو بسانے کے لیے ایک
क्या नाम है, लेडीज़ को उतारा, यानी औरत को उतारा और उनकी बीवी बनाया और उनको फिर नबी भी बनाया उनको, और इसी तरह दुनिया का यहाँ से सिलसिला चालू हुआ। अब ये गैबी चीज़ है, इस पे आप जाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुरान जो है, कुरान पे आपको पूरी दुनिया रिसर्च करके आगे बढ़ी है। अमेरिका रिसर्च कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के भी जो भी मुसलमान हिंदू, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। कुरान की हर बात आपको सच साबित होगी। कुरान मानी के साथ पढ़िए। आपको उर्दू नहीं आता है तो हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए, तब आपको कुरान के बारे में इल्म होगा। कुरान में जो भी लिखा हुआ वो फ़र्ज है। कुरान की बातों को सिर्फ आखिरी नबी ही उसमें कुछ ये कर सकते हैं, बाकी किसी में भी दम नहीं कि उस कुरान की लिखी हुई बात को कोई एक चीज़ लाइन इधर उधर कर दे। ठीक है। और कुरान पाक ये मुकम्मल किताब है। ये दुनिया जो शुरू हुआ उस वक्त से लेकर आखिरी दुनिया तक कि इसमें पूरी चीज़ लिखी हुई है। कैसे दुनिया को चलना है, कैसे इंसाफ करना है, कैसे ये करना, ये नहीं कि कहीं का एक लाइन उठा के उसी पे आप बहस कीजिए। ठीक है। तो पूरी किताब को पढ़िए, पूरी कुरान को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, उसकी मानी को समझिए, उस पर रिसर्च करिए। अगर आप का पूरे इंडिया के मुसलमान या हिंदू का वादा है जो एक बार कुरान पढ़ लेगा, अगर उस इंसान नहीं बन गया, इंसानियत उस पर ये नहीं हो गया, तो मेरे नाम पे आप कुत्ता पाल दीजिएगा। बेशक वो इंसानियत वाला बंदा हो जाएगा। और जो भी मुसलमान नमाज़ पढ़ता है उसका आप एहतराम कीजिए, उसको सलाम कीजिए, क्योंकि जो मुसलमान 5 वक्त का नमाज़ पढ़ेगा उसके अंदर इंसानियत होगा। वो आपके साथ जुल्म नहीं करेगा, फसाद नहीं करेगा, वो आपके साथ धोखाबाजी जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि उसको अल्लाह का डर रहता है। न वो देश के साथ धोखा करेगा जल्दी, और न ही वो किसी और के साथ। हाँ, उसका कोई मजबूरी हो, कोई उसको गनपट्टी पे गन भिड़ा के करवा दे, या कोई पैसा से कोई और कारण से करा दे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमान हैं उसको हिंदू भाई सलाम कीजिए। वो कभी भी आपको हम लिख के दे रहे जो ईमान वाला होगा, वो न देश के साथ कभी कोई गद्दारी कर सकता है, और न वो किसी इंसान के साथ, हिंदू तो छोड़ दीजिए, न क्रिश्चियन के साथ गद्दारी करेगा, न यहूदी के साथ गद्दारी जल्दी करेगा, न क्या बोलते हैं वो यहूदी माज़ल्ला हमारा मुंह से निकल गया, क्या बोलते हैं उसको, न बुद्धिस्ट के साथ, न जो भी हमारे धर्म की इंसानियत उस पर हामिल रहता है। हाँ, आप अगर परेशान कीजिएगा तो वो बात अलग है, परेशान कर दो वो बात अलग है, लेकिन इंसानियत है। आपको आप कितना भी जुल्म कर लीजिए, ठीक है, अगर 5 वक्ती नमाजी कितना भी परेशान कर लीजिए, और वहाँ पर जाइए आप कहिए कि हमको भूख लगा, आप भूखे 2-3 दिन रह के दिखाइए, उससे बर्दाश्त नहीं होगा मुसलमान से। वो कहीं से कर्जा लेके खिलाए लेकिन आपको खिलाएगा, इसको कहते हैं इंसानियत। और हम तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग उतना जो देश को मजबूत करना है, देश को आगे बढ़ाना है, गरीबी दूर करना है, तो हिंदू मुसलमान से हट जाइए। ये भाजपा अब जाके थोड़ा समझ में आई, जब बैसाखी पे आई है तो थोड़ा मुसलमान को खुश करना चाह रही है ये, क्योंकि अब मोदी जी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। चलिए, अपना 15 साल से कुर्सी किसी तरह बरकरार रखे हैं, हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई टेंशन दे दे के, 3 महीना 6 महीने के बाद कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं कि कोई हमसे हेल्थ का सवाल नहीं करे, स्कूल का सवाल नहीं करे, साइंस का सवाल नहीं करे, कॉलेज का सवाल नहीं करे, नौकरी का सवाल नहीं करे, ठीक है, लोन पैसे का, बिजनेस का सवाल नहीं करे। इसीलिए ये आपको मुद्दा में फंसा के रखे, अपना 15 साल ये बरकरार रखे। अभी देख रहे कि हम जाने वाले हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज भी ख़त्म हो रही है, तो ये जो है अब मुसलमान को भी थोड़ा खुश करना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ अपना किट वगैरह भी दे रहे हैं। बहुत सा जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाजपा के ये और जो ये लोग कर रहे हैं, वहाँ पर भी पकड़ धकड़ कर रहे हैं कि दिखा रहे दुनिया को कि हम भी कानून में मजबूत है। बेशक कानून में तभी मजबूती आ सकती, चाहे वो हिंदू प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मुसलमान प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई और धर्म का हो। जब देश में शांति होगा तो लोग बेरोजगारी से दूर होंगे। जब बेरोजगारी से दूर होंगे, लोग कमाएंगे, तो टैक्स आपको मिलेगा। टैक्स जब मिलेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, टैक्स मिलेगा, फिर लोग जब शांति बाहर लाएगा तो लोग घर से बाहर निकलेंगे। वो इंडिया में काम करे, चाहे वो इंडोनेशिया में काम करे, सऊदीया में काम करे, कहीं काम करे, चाहे वो यूरोपियन कंट्री में काम करे, अमेरिका कहीं काम करेंगे तो देश को पैसा आएगा, तब देश तरक्की करेगा। ठीक है।
तो आबादी का फ़ायदा उठाना सीखिए। आबादी आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, आबादी फ़ायदेमंद है, बशर्ते कि आपको फ़ायदा उठाना आना चाहिए। आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। इतना बढ़िया शहाबुद्दीन नेता था बोलने वाला, तो उसको मरवा दिया गया, लोग सियासत के कारण मरवा दिया। नीतीश कुमार जेल रखे रहे, ठीक है। वो देखे कि भाई साला ये अपना कुर्सी के खातिर जो है, नीतीश कुमार भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है। सुशील कुमार मोदी उनके खिलाफ बहुत बोलते थे, देख लीजिए कैसा क्या हुआ। अगर वो गलत होते तो सुशील कुमार मोदी कैंसर में नहीं मरते। वो एक एमएलए अभी जो है वो सिवान का, उसको टिकट नहीं मिला, उस शहाबुद्दीन के खिलाफ हमेशा बोल के ही जीतता था। अरे भाई आप एमएलए हो, शहाबुद्दीन के अपने काम को बताओ, आपने क्या किया है 10 साल में वो बताओ। ये सब चीज़ नहीं तो वो कैसा था, वो कैसा था, वो मेंबर पार्लियामेंट वाला राजनीति की कांग्रेस ने क्या किया, ये किया। मौजूदा दौर में आप हैं इस वक्त, आप बोलिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बेटर होगा देश के लिए। उसको आप संशोधन क्लियर कीजिए। जब ये आपको पॉलिटिक्स को आप ओपन कीजिएगा कि हाँ ये चीज़ सही था। और हम और लोग के बारे में बोल देते हैं कि आपको हम बता दे रहे हैं कि मुसलमान उरूस पे मुसलमानों की हुकूमत आने वाली है, वो हिंदू भाई है या और जो भी पूरी दुनिया में मुसलमान की इंशाल्लाह हुकूमत आएगी। और आपको हम 2-4 गो ये बता दे रहे हैं उद्योग शुरुआत की। आप देख लीजिए वहाँ क्या बोलते हैं, अजरबैजान में हमको फ़तह मिला, माशाल्लाह हम लोग फ़तह पाए, ठीक है। अफ़गानिस्तान में फ़तह पाए, अमेरिका हाथ जोड़ के भागा। गाज़ा इज़राइल को फ़तह मिला, गाज़ा को फ़तह मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम उरूस पे हैं और हमारी हुकूमत धीरे धीरे पूरे दुनिया पे डेमोक्रेसी तौर से आएगी। और अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को लाना चाहता है तो इंसान को दिल में जगह बना देता है। और इसमें किसी धर्म वाले को कोई खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस धर्म को मानते हैं उसमें रहिए, आपकी मर्ज़ी है। मुसलमान जहाँ भी रहेगा वहाँ इंसाफ का माहौल रहेगा, ठीक है। कोई भी किसी देश का हो, वो अपना देश का ही सोचता, अपना देश को ही तरक्की देना चाहेगा। कहीं भी पहले अपना देश को तरक्की देगा, फिर दूसरा देश को कोई हेल्प करेगा या कुछ करेगा या टेक्नोलॉजी वगैरह या कुछ शेयर करे खरीदे, वो अलग चीज़ है। वो तो उसके ऊपर डेवलप है कि कौन कैसा प्राइम मिनिस्टर है और किस हिसाब से देश को चला सकता है, उसके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। तो यही चीज़ हम अपने देशवासियों को कहते हैं, ठीक है, कि अपने जो है अपने देश को जितना माइनॉरिटी जो हिंदू हैं, चूँकि आपकी आबादी 70% है, हमारी आबादी हिंदुस्तान में लमसम 30% है, बाकी जितना जो 20-30% में सारे धर्म वाले हैं जो भी है। तो जितना आप लेके चलोगे उसी में फ़ायदा है। इतना जान लीजिए कि कोई बम गिरेगा ऊपर से, आपको लड़ाई हमेशा देखते देखते कोई फ़ायदा उठाएगा कि आपस में लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा आप हो तो आप ही पहले ज़्यादा मरोगे, हम कम हैं तो कम मरेंगे। इतना जान लो कि मुसलमान जब तक इंडिया में है, मुसलमान इंडिया को कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना जान लीजिए, ठीक है। आपको राजनीति करना है कीजिए, मुद्दे पर राजनीति कीजिए, विकास पर राजनीति कीजिए, रोज़गार पर राजनीति कीजिए या विदेश मुल्कों पर राजनीति कीजिए, वो ठीक है, चलता है। न कि पड़ोसी देश के खिलाफ आपका राजनीति हमेशा रहता है। आपको टक्कर लेना है, राजनीति करना है, डेवलपमेंट तरह आपको राजनीति करना है तो आप डेवलप कंट्री, अभी फ़िलहाल आपको चाइना है डेवलप में है, पाकिस्तान भी आपके टेक्नोलॉजी में अभी टक्कर दे रहा है ना जी। एक छोटा देश हो के आपको टक्कर दे रहा है। आप हमेशा भूखे का और ताना देते हो मीडिया वाले, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी में वो टक्कर दे रहा है। अमेरिका आपसे 10 साल 20 साल आगे चल रहा है हर चीज़ में, आप उसको टक्कर दीजिए। आप क्या नाम है, फ्रांस को टक्कर दीजिए, तुर्की को टक्कर दीजिए, ईरान से सबक हासिल कीजिए। ईरान पे इतना प्रतिबंध है, कैसे तरक्की कर रहा है। तो आप जब पढ़ाई को कोरोना काल में बंद कर दिए, एजुकेशन को, जब लड़का पढ़ेगा नहीं तो तरक्की कैसे होगा, डेवलप कैसे होगा, डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा। डिजिटल इंडिया देश को बनाने के लिए बच्चा को तालीम होगा तभी ना वो डिजिटल इंडिया बनेगा। बच्चा पढ़ेगा, स्कूल पे खर्च कीजिएगा, कॉलेज पे खर्च कीजिएगा, तभी तो
नहीं है तो आप आबादी के हिसाब से जो कांग्रेस बना के गया वही स्कूल कॉलेज अभी तक चल रहा है। आप अपने रीजन में कितने स्टेट में कितना नया स्कूल कॉलेज का स्थापना किए, कितने हॉस्पिटल का स्थापना किए। नील बटा नील मिलता है। APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होते हुए भी 3-4 गो स्कूल वो अपना वहाँ अपना दिल्ली वगैरह में जहाँ पर थे वो अपना बनवाने का कोशिश किया, बनवाए भी, लेकिन उसका लाइट पर नहीं आता है चूँकि वो मुसलमान थे। यहाँ तो राजनीति में चाहे वो आप देश को जबकि सुपर पावर बनवा के गए, अल्लाह करे कि कोई भी मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी साइंटिस्ट बेहतरीन साइंटिस्ट बने तो देश का नाम होगा। और जब देश का नाम होगा तो हम लोग का भी सीना चौड़ा होता है, खुशी होता है। लेकिन जब देश में दंगा, बाबरी मस्जिद को तोड़कर क्या दुनिया को पैगाम दिए हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है। या आप बाबरी मस्जिद तोड़ दोगे या किसी मस्जिद को तोड़ दोगे तो उससे क्या मुसलमान ख़त्म हो जाएगा, नमाज छूट जाएगा, बल्कि और मुसलमान का ईमान मजबूत होते जाएगा। आप जितना मुसलमान पर अत्याचार करोगे उतना मुसलमान मजबूत होते जाएगा, इतना जान लीजिए, ईमान उसका मजबूत होते जाएगा। इसलिए अपने आप को सही होने की ज़रूरत है। मुसलमान पे अत्याचार करोगे तो आपके हिंदू भाई इस्लाम धर्म कबूल करना शुरू करेंगे, इतना जान लीजिए। क्योंकि ये कुरान में लिखा हुआ ये गालिब दीन है। हमने जो कुरान को उतारा है ये पूरी दुनिया पे गलबा पा के रहेगा। ये गालिब दीन है, ये आखिरी धर्म है। और आपकी किताब के हर धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे जो आखिरी धर्म वाले होंगे, और वही आखिरी धर्म है जो अंधकार को मिटा देगा, उसी को फॉलो करना। चाहे वो क्रिश्चियन का किताब उठा लीजिए, चाहे वो यहूदी का किताब उठा लीजिए, चाहे वो और किसी वो सब धर्म है, क्या बोलते हैं वो बुद्धि है, वो सबको उसका उठा लीजिए, गुरु नानक जी का उठा लीजिए, उसमें भी एक जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है। आपके रामायण में एक जगह जिक्र आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का जिक्र। हम तो रामायण पढ़े नहीं, हमारे जो उलमाए दीन वो बता रहे हैं, जो संस्कृत से लिए कि मोहम्मद नाम का एक शख्स आएगा जो अंधकार को, आपके यजुर्वेद में नाम आया है कि 33 बार जो मंत्र जिस किताब में होगा वो वही आखिरी धर्म होगा, वही लास्ट धर्म होगा। और 33 मंत्र जो है कुरान पाक में फ़बी आला रब्बे को बातों का ज़बान, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला कह रहा है इंसान से, है इंसान तू मेरे किस चीज़ को झुटलाओगे। हमने तुमको इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया कि तुम मेरा एहसान अदा करते करते नहीं थकोगे। दुनिया में हर किस्म का फल फ्रूट तुमको दिया है, खाने के लिए तुमको दांत दिया, आँख देखने के लिए आँख दिया, चलने के लिए पैर दिया, सोचने के लिए अकल दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, ठीक है, सूंघने के लिए नाक दिया है। यानी इतनी चीज़ हम तुमको दुनिया में जितनी भी चीज़ उतारे हैं दुनिया में ये सब इंसानों के लिए, और जितनी जानवर है हमने सब इंसानों के बस में कर दिया। नहीं तो जानवर इंसान के बस की बात नहीं थी, तेरे बस में, यानी सब चीज़ इंसान। तो अल्लाह ताला वही कहता है फ़बी आला रब्बे को मत को ज़बान। 33 बार ये मंत्र लिखा हुआ। अल्लाह ताला 33 बार इंसान से बोल रहा है एक ही चीज़, तुम मेरे किस एहसान को झुटलाओगे, ठीक है, थक जाओगे, पूरा नहीं कर पाओगे। हमने तुमको इतना चीज़ दुनिया में दिया है और फिर भी तुम हमसे दूर चले जाते हो। तो यही सब बात है। और हम तो कोई न्यूज़ एंकर है नहीं, लेकिन हम कुछ यूट्यूब पे डालते रहते हैं जब हमको तकलीफ़ होता है ज़्यादा देश के हालात देखकर। तो हम विदेश पे क्या बोले, अपना ही देश में एकता नहीं है। लोग सऊदी अरब को बोलते हैं उल्टा सीधा, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू तो नहीं बोलते, मुसलमान ही जो कम पढ़े लिखे हैं वो बोलते हैं। तो सऊदी अरब से जितना होता है करता है। सऊदी अरब खुलेआम आपको दिखा के नहीं करेगा, ठीक है ना, करता है, आपकी मीडिया दबा देती है। आप इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़िरका, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ़िरका अगर कहीं अभी फ़िलहाल मुसलमान में है तो इंडिया में लमसम 25 फ़िरका हो चुका है। जो इंसान को नहीं मालूम है वो हमसे आके पूछ ले, हम आपको 2500 फ़िरका का नाम भी बता देंगे गिना के, ठीक है, बल्कि बढ़ती जा रहा है।
تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنا فرقہ میں بانٹ دیا گیا ہے، دیوبندی، بریلی، وہابی، اہل حدیث، اس طرح کہ آپ صحیح دین کو سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کو بولتے ہیں قرآن پڑھوے نہیں کرو، تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث پڑھوے نہیں کرو سر، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن اس میں لکھا ہے کہ ہم نے سب سے آسان حدیث، سب سے آسان کتاب قرآن اتارا انسان کو سمجھنے کے لیے۔ اور علماء دین آپ کو جو آپ کے سڑک چھاپ علماء دین کہتے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اچھا عالم دین یہ بات کبھی نہیں کہیں گے، وہ بیچارے سیدھا سیدھی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم بریلی عالم دین میں بھی بڑے بڑے، ہم بہت کانفرنس، بہت جلسہ میں، ہم قریب 100 سے زیادہ جلسہ میں گئے یہ سب چیز سننے کے لیے۔ سب بولا ایسا آ رہا، ویسا بولے گا، ویسا بولے گا، لیکن جو اچھا عالم دین ہوتے ہیں بیچارے سیدھا سیدھی بول کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ حق بات بولیں گے تو آپ ان کو جلسہ میں نہیں بلاؤ گے، ہے نا جی، ان کا بھی روزی روٹی ہے، مجبوری ہے بیچارہ۔ اور ایک چیز ہے کہ ایک بیگ اگر وہ کسی جو چیز غلط آپ کرتے ہیں اور ایک بیگ کہہ دیں گے کہ وہ چیز غلط ہے تو آپ مولوی صاحب کو الٹا سیدھا کہنے لگو گے، تو اسلام میں خلفشار پھیلانا بھی منع ہے۔ ہمارے ابا بھی جو ہے شاعر بھی رہ چکے، مولوی اس سمے بھی اسپیچ دے چکے ہیں، ہر چیز میں پارٹی پولیٹکس سے لے کر آپ کو ہر چیز میں بولتے تھے۔ ہم ان سے پوچھے کہ آپ کھلے عام کیوں نہیں کہتے ہیں غلط کو غلط سے؟ بولے کہ وہ بات بے شک تم صحیح پہ ہو، 10 آدمی وہاں پہ غلط ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، وہاں پہ وہ بات بولو گے تو فساد لفڑا ہو جائے گا، تو اس کے دل میں جگہ بناؤ، اس کو اکیلے میں کہو یہ چیز غلط صحیح، اللہ اس کے دل میں توفیق دے گا تو انشاءاللہ وہ صحیح لائن پہ آ جائے گا۔ یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اخلاق سے انہوں نے دین پھیلانا شروع کیا۔ یہ تو جنگ کا ماحول صحابہ کی غصے میں منا دیے، تبھی حدیث واضح ہو گیا کہ جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو جب صحابہ لوگ کی تعداد بڑھی تو ان لوگ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ نہیں بہت ہو گیا بھائی، ہمارے آدمی کو لوگ مار دیتا ہم بھی ماریں گے، تب جنگ کا ماحول بنا۔ نہیں تو یہاں تو اخلاق سے ہی اسلام قبول ہوتے جا رہا تھا، لوگ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے ان کی سچائی ایمانداری کو دیکھ کر۔ اچھا آپ انڈونیشیا، ملیشیا یہ سب طرف جائیے، یہاں پہ ایک بھی جنگ نہیں ہوا ہے، پورے کے پورے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمان کی سچائی اور انسانیت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان کو دیکھ کر۔ ایک بھی جنگ نہیں ہوا ہے، تاریخ آپ بتا دیجیے، نہیں ہے۔ امریکہ اپنی برچسپ کے لیے ہر جگہ جنگ کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جے ہند، السلام علیکم۔